प्रोग्राम के दूजे सैशन दे विच असीं एक पैनल डिस्कशन रखी है। सवेर दे तुसीं वख-वख विद्वानां दे, लेखकां दे, कवियां दे विचार सुने हैं। भाषा बारे, भाषा दे समाज दे विच रोल बारे, सिक्ख्या बारे ते पंजाबी यूनिवर्सिटी जिहड़ा अज साडा टॉपिक सीगा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी की भूमिका, कि असीं इस किस्म के दौर चों लंघ रहे हैं कि जदों साडे लोकां दी किरत कमाई नाल, लोकां दे खून पसीने की कमाई नाल जिहड़े साडे सरकारी अदारे सीगे ये खड़े कीते सीगे, तो इहदे च बहुत जनरेशनां दा जिहड़ा खून पसीना, उन्हां दी किरत कमाई का वड्डा हिस्सा जिहड़ा हैगा, जिवें बाईया साहब दस रहे सीगे कि ये यूनिवर्सिटी जदों बनी है 300 के करीब, 300 करीब एकड़ जगह है, तो ये जदों उन्हां लोकां ने ये जगह दित्ती सीगी कि जदों सरकार ने कहा भी असीं इस थां ते यूनिवर्सिटी बनाउणी है, तो उन्हां लोकां ने खुशी खुशी अपनी ज़मीन दान देती सी। तुसीं देखो उन्हां लोकां दे जिगरे किड्डे वड्डे सीगे, पर उन्हां नूं ये सीगा कि इत्थे यूनिवर्सिटी बन रही है, कोई विद्या का चानण फैलेगा, साडियां जनरेशनां, साडियां आउण वालीआं पीढ़ियां पढ़नगियां। उन्हां दी किन्नी उच्ची ते सुच्ची सोच सीगी कि उन्होंने बगैर किसी टोकन लिओ, 1 रुपया भी टोकन लिओ जिहड़ा हैगा इस यूनिवर्सिटी नूं जिहड़ा हैगा ये 300 एकड़ है जिहड़ी ज़मीन वो दान वजों देती। उन्हां लोकां दा सुपना की सी? सुपना उन्हां दे सामने भविख सीगा, अपने बच्चे सीगे जां आउण वालीआं नस्लां सीगियां। तो इस करके कि भी अज उन्हां द्वारा दित्ती गई इस मुकद्दस यूनिवर्सिटी नूं जिहड़ी थां ते अज साडियां सरकारां जे इस नूं प्रॉपर तरीके नाल चला नहीं पा रहीआं तां ये उन्हां दी नलायकी है। ते अज जे यूनिवर्सिटी का संकट, वित्ती संकट जिन्हों कहने असीं, उहदे च मैं शब्द घाटा नहीं वरतदा बच्चों। एक बहुत जिहड़ा कहने ना कि यूनिवर्सिटी इन्ने घाटे च चल रही है। ये यूनिवर्सिटी है, कोई फैक्ट्री नहीं हैगी कि भी असीं इत्थों जिहड़ा हैगा कोई वो लैनी हैगी है। ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटियां इदां ही चलदियां हुंदियां ने। कदे ये शब्द जिहड़ा हैगा कि यूनिवर्सिटी 300 करोड़ रुपये घाटे चल रही है, यूनिवर्सिटी नूं 500 करोड़ चाहिदा हैगा, ये बिल्कुल नहीं है। सिक्ख्या अदारे इवें ही चलते हैं। असीं अक्सर आपस च गलबात करते हैं कि सरकार फौज ते इन्ना खर्चा करती है, फौज की कमा के दिंदी है? सरकार पुलिस नूं इन्ना खर्चा करती है, ਉਹਦੇ बदले सरकार नूं पुलिस की कमा के दिंदी हैगी है। तो इस करके बिल्कुल जिहड़ा हैगा सिक्ख्या दा एक खास तरीके नाल जिहड़ा हैगा उहदा जिन्हों कह दईए कि बाजारीकरण कह लो, कह उहदा निजीकरण कह लो, कि जिवें बाईया साहब बोल रहे सीगे कि जिहदे कोल पैसा हैगा वो सिक्ख्या खरीदे। कि एक बहुत वड्डे असीं किन्ने सभ्यतावां दे पड़ाਅ दे विचों लंघ के आए हैं। उन्होंने एकलव्या दे हवाले नाल सानूं दस्सिया, जां वो दौर दे कि जदों ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ हर बंदे ਦਾ वस ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। तो उस तो बाद ਤਾਂ इस एंगल तो जिहड़ा हैगा इस पैनल डिस्कशन साडे कोल पूरा एक साडी परंपरा हैगी है। तो जे असीं उत्थों चल के इत्थे तक पहुँचे हाँ तो अज की ऐसी जिन्हों पंजाबी च कहीए भी एक ऐसी की मतलब कि मार पै गई है कि एडे वड्डे अदारे जिहड़े हैगे वो इस तरह के जिहड़ा हैगा संकटां नाल जूझ रहे हैं। और उहदे च अज जिवें सवेर दा असीं देख रहे हैं कि जिस उत्साह नाल विद्यार्थी सवेरे ह्यूमन चेन जिन्हों असीं मनुखी लड़ी कहने हैं वो बनी, उस तो बाद बाहर और उस तो बाद अंदर। तो हुण भी तुहाडी इन्नी भरवीं गिणती है जिहड़ी वो सानूं इस गल लई मतलब कि सोचण लई मजबूर कर रही है कि वाकई कि जिहड़ा यूथ है वो जाग चुक्या है। असीं अपने हक्कां प्रति, असीं अपने फर्जां प्रति भी जिहड़ा हैगा जागरूक हो चुके हैं। तो इस करके जिहड़ा प्रोग्राम का ये दूजा हिस्सा है, ये हिस्सा असीं पंजाब दा नौजवान की सोचता हैगा,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਕਿ ਪੈਨ ਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ ਸਗੋਂ ਅਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਖੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਸ ਥੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੋਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ 'ਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਂਦ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਉਨੇ ਹੀ ਚੇਤੰਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਜਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਏ ਨੇਮ ਜਾਣਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀ ਬਹੁਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਰੀਸੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ।
ਹੈ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ LPU 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਚਿਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ SFI ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਕੱਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ WTO ਨੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੋਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜੇਕਰ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਗਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ PPP ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡੇਟੇ ਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ 1991-92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 1,70,000 ਸੀਗਾ, ਬਸ 1,70,000, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1,70,00,000 ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 8-9 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀਗੀ, ਫੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀਗੀ। ਸੈਲਰੀ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 15-16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਦੇ 2002-03 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ 48 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ 24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ 29 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਬਲ ਆ ਗਏ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਿਸਲੇਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿਕੂਗੀ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਟਰਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਬਿਸਲੇਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਵਿਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਸਲੇਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਟੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੈਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ MLA ਹੈਗੇ MP ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਵਧਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ MLA ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਲੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਕੱਲਾ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ 1,54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਾ। ਮਤਲਬ 1,54,000 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ। 500 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 1,54,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਉਹ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਆਈਲੈਟਸ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਰਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਮੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆ। ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇਗੇ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਅਮਨਦੀਪ PSU ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਏ ਨੇਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੰਟ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਇੱਥੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ
ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਛ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇੜ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਰੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। JNU ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਮਾਣੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ
ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ GNDU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ PU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਛਲਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਦਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਬਗਾਨਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, 4 ਜਾਂ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ MA ਦੇ ਵਿੱਚ, 4-5 ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਖੁਜਾਰਥੀ ਹਾਂ, ਖੁਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੋਕਸਡ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਤੀਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਟੀਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, BSc ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ BSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। BSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। BSc ਆਨਰ ਸਕੂਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 5 ਈਅਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਈਅਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ MSc 8-10 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ 5 ਈਅਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੀਸਾਂ ਐਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ 5 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਟਰਾਫੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ NIS ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਐਫੀਲੇਟਡ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਤੂਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੁਪਕੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਸਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ VC ਬਣ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 22,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਡੇ CC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕੜਾ ਚਲੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 22,000 ਦੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਉੱਧਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਘਟਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 250 ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਟੋਨਮਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਟੋਨਮਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਛਾਪਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਬੇੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਟੋਨਮਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ, ਰਣਵੀਰ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ। ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਠਿੰਡੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? 250 ਕਾਲਜ ਐਫੀਲੇਟਡ ਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀਏ, ਲੱਛਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀ ਇੰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਅਧਿਆਪਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੈਟਿੰਗ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਲਓ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਤੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ VC ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਲਾਰਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਹੋਸਟਲ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਹੋਸਟਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ SFI ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਨ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਉਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਵੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ RAC ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ RAC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ, ਰੀਜਨਲ,
ਕਿਸੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ। ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਡੈਜ਼ਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਫਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਐਮਫਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆ। ਐਸਟਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MSc ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਜਟਾਏ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਟਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਰਿੰਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ PSU ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਜਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਸੰਖੇਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ 2 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਂਦੀ। ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਜੋ ਛਾਪਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਚੇਤਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈਏ। ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕੇ ਛਾਪੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਨ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। 48 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 66-67 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 450 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਪੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਨੀ ਉਹ ਲੋੜ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ PRS ਯੂਥ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਡਿਆਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਵੇਦ, ਕਤੇਬ, ਗ੍ਰੰਥ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ, ਮੈਥ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਦੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਈਆ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਂਤੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੇ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣਾ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ GST ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ IAS ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ PRSU ਵੱਲੋਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਕੁਛ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ MPhil ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਨੈੱਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਪਿੰਦਰ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PAU ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ DSO ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵੀ ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਲਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਲਾਨ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਸੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 3-4 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 55 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਵਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-55% ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 50 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ DSO ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਟਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰੀਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ DSO ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਇੱਥੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦੋ, ਇਸ ਵੈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਕੂਲ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ।